Pillala Kosam, translated as For the Children, is not just a program but a lifeline for these young souls. It thrives on the tireless efforts of volunteers who dedicate their time and passion to empower the next generation. Once again, hello everybody, it's me Diana and I'm here with the volunteers of Pillala Kosam. So first we'll start off with introduction. Myself Meenakshi, currently I am pursuing bachelor's in computer applications and I am doing a volunteer in Pillala Kosam. I am Komal, I am pursuing degree first year. I am a volunteering in Pillala Kosam. Myself Ganesh and I am pursuing my bachelor's in engineering in the field of electrical and electronics. Hello everyone, my name is Pawan. I am currently pursuing BSc final year. I am a volunteer of Pillala Kosam. Hello everyone, I am Shivani. Currently I am pursuing my bachelor's in psychology and I am a volunteer in Pillala Kosam. I am Naveen and I am a volunteer at Pillala Kosam Community Movement. So the first question is, what initially drew you all to go and work for and volunteer for Pillala Kosam? So it is the idea of working with children. So we love that idea and by us the children are getting benefited. That's what I think. సో ఈ ఐడియా ఇన్నందుకు ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఈ ఐడియా ఎందుకు నచ్చిందంటే లైక్ చాలామంది పిల్లలకి సపోర్ట్ అనేది దొరకదు అండ్ ఎంకరేజ్ కూడా దొరకదు. సో ఈ ఐడియా ఇన్నందుకు నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది. లైక్ నేను సపోర్ట్ చేస్తే చాలామంది పిల్లలకి బెనిఫిట్ దొరుకుతుందని. థ్యాంక్ యూ. When I heard about the Pillala Kosam community movement, I didn't think about it. I just registered myself for the movement, and after registering I have waited for my turn when I have to go. I've been waiting for the workshop date. That's it. ఓకే, నేను ఈ ఐడియా అది పిల్లల కోసం ఐడియా ఎప్పుడైనానో అప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. సో ప్రతి యూత్ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది, అలానే మళ్ళా చాలామందికి తెలుసు యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అందులో పిల్లల సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని. సో వాళ్ళకు ఒక హెల్ప్లా ఉంటుంది ఒక యూత్ వచ్చి ఆ ఐడియా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు జాయిన్ అయినా అంటే నాకు ఐడియా నచ్చింది. అంటే స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, నాకు స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఇప్పుడు నేను స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేను. సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ లాగా అనిపించింది వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి, వాళ్ళతో అన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే మేము స్కూల్కి వెళ్ళామో అప్పుడు కూడా అంటే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం బాగా అనిపించింది. సో నాకు ఐడియా నచ్చి జాయిన్ అయినా. అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఎవరు ఉండరు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు అంటే అచీవ్ చేయగలుగుతారు కదా అని అనిపించింది. సో ఎట్లాగో మనకు తెలుసు కదా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది, మనం కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి జాయిన్ అయినా. Hearing about Pillala Kosam movement first was kind of like a shock for me because I never heard of something that brings everyone together, brings youth, children, school, parents, teachers together. And I was very excited by the
by the possibility I was able to see in the idea. Youth is using their skills. Children are getting a support at a very tender age, which they need to improve their foundational skills. And youth being in the school setup seemed like a really great possibility for me to bring betterment. So I have Ganesh here with me to answer a question for us. So hi Ganesh. So the first question I would like to ask you is, since how many years have you been volunteering for Pillala Kosam? It's been 2 years almost as a volunteer in Pillala Kosam community movement. Okay, it's been 2 years. That's nice. And the second question I would go with is, what is the role you have played during your entire, these 2 years? Like, what are the things you have done and everything at that place? So, in the first year, I have started my journey as a volunteer. Apart from volunteering, I have done my social media management in the first year. And after the first year, I have stayed back for the second year also. In that, I have played major roles, like supporting the teams in logistics for the master trainer workshops and volunteer managements and etc. Okay, so I would like to ask, was it easy for you to do all of this task? The task I have played is it's very first time for me, and it's like interesting and enjoyable. Okay. So we have over here Pawan and Komal. So let's get to know a little bit more about their experience in Pillala Kosam. So Pawan, what is your typical day as a volunteer in Pillala Kosam? సో మోస్ట్లీ మేము వీక్లీ వన్స్ స్కూల్కి విజిట్ చేస్తాము. అది టిపికల్గా సాటర్డే అవుతుంది. సో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎంటర్ కాగానే మేము పిల్లలతో ఫస్ట్ మెడిటేషన్ చేయిస్తాము ఒక 10-15 మినిట్స్. దాని తర్వాత మేము యూజువల్లీ ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ చేపిస్తాము వీక్లీ వన్స్, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్టోరీ ఆఫ్ అస్, కహానీ, పిక్చర్ రీడింగ్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేపిస్తాము. మోస్ట్లీ డే మొత్తం అదే యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది 3 hours వరకు. ఇది యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే సో చిన్నపిల్లల వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది, సో క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది, లాంటివి ఇలా చేస్తాము. దాని తర్వాత మోస్ట్లీ లంచ్ అవుతుంది. లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలతో గేమ్స్ ఆడతాం, వాళ్ళతో మళ్ళీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో అని తెలుసుకోవడం, లైక్ దిస్. Okay, that's wonderful to hear. So Komal, what is your favorite activity in the entire day? సో మా ఫేవరెట్ యాక్టివిటీలో యాక్షన్ పాసింగ్ గేమ్. అది లైక్ మేము ఒక యాక్షన్ చేపిస్తాం, సో పిల్లలు దాన్ని ఫాలో అవుతూ నెక్స్ట్ పర్సన్కి చూపెట్టాలి. సో అది ఎంతవరకు అవుతుందో లైక్ 50 మెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, నేను ఒక యాక్షన్ చేస్తా, ఇంకో పర్సన్ చేస్తాడు. సో ఆ లాస్ట్ వరకు వాళ్ళు చేస్తారా లేదా మేము చూస్తాం. ఆ గేమ్ వల్ల లైక్ వాళ్ళ అటెన్షన్ ఉందా, వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారా అది తెలుసుకుంటాం. అండ్ నాన్ స్టాప్ కానీ లైక్ మేము ఒక స్టోరీ చెప్తాం, మేము స్టోరీ చెప్పినాక ఇంకో పిల్ల వచ్చి చెప్తారు. లైక్ పిల్లలు వస్తుంటారు. ఈ స్టోరీలో ఏంటంటే పిల్లల ఫియర్ పోవాలి, లైక్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ కూడా పోవాలని నాన్ స్టాప్ కానీ లైక్ యాక్టివిటీస్ చేపిస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పవన్ అండ్ కోమల్. Okay, so I'm here with the volunteers of Pillala Kosam, and I have Shivani, Meena and Ganesh with me. So Shivani, can you describe any particularly challenging moments or situations that you have encountered while volunteering for Pillala Kosam and how you have handled it? ఓకే, నేను స్కూల్కి అంటే మేము రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు అంటే సాటర్డే వెళ్ళినట్టు ఎవ్రీ సాటర్డే వెళ్తాం కదా, సో అట్లానే వెళ్ళినాం. సో ఆ రోజు మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వేరే పిల్లలతోని అంటే వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తోని మాట్లాడడం లేదు, డిస్క్రిమినేషన్ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళే డిస్క్రిమినేట్ చేసుకుంటున్నారు. సో మాకు అది అంటే నాకు అది చూసినప్పుడు కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది, ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి గ్రూప్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం, ఎవరు చెప్పారు మీకు ఇవన్నీ, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు, మీరు అందరు ఫ్రెండ్సే కదా, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనుకొని ఉండొచ్చు కదా అట్లా అంటే, లేదక్క అని అంటే అతను ఎవరైతే ఉండేనో అతన్ని అందరూ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుండే అనమాట. అంటే నువ్వు ఎక్కువ గర్ల్స్తో ఉంటావు, నువ్వు ఎక్కువ బాయ్స్తో ఉంటావు, నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడవు, అంటే ఈవెంట్స్ ఉంటే ఇట్లా రెడీ అవుతావు అట్లా రెడీ అవుతావు అని తనని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు. సో అతను మొత్తం ఏడ్చేసిండు. మాకు అప్పుడు లిటరల్గా ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఒక 2 minutes ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక సైలెంట్లో ఉండిపోయిన. తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడి అంటే చెప్పామన్నమాట వాళ్ళకి, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు, మీరు అందరు ఇంకా స్కూల్లోనే ఉన్నారు కదా, అందరు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండండి, ఇట్లా చేయొద్దు అనేసి వాళ్ళకి కొంచెం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అందరు కలిసి తనకి సారీ చెప్పి ఆ రోజు నుంచి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు. సో అతనితో కూడా ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఒకటి ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది కొంచెం. Okay, so Ganesh, how does Pillala Kosam ensure the well-being and safety of both children and also volunteers?
So, for the both volunteers and children, we have specific set of guidelines. For the volunteers, we have a acknowledgement letter where we give the permission letter for the volunteer to enter the school premises to teach the children. It is like a permission letter where HM can authenticate that the volunteer is allowed to enter the school. So for the children, we have specific guidelines like do's and don'ts to do, how to behave with them, how not to behave. Till now, we have 10,000 volunteers on ground. No one can believe that we don't receive any single call from any school saying that the volunteer is behaving wrong with the children or the children are being abused. So by this, you can know how safe environment we are creating for the children in the movement. So Meena, can you share any experiences that had impacted not only the children but also their families and communities also? సో నేను ఫస్ట్ ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా రిలేటివ్స్ ఏమన్నారంటే నువ్వు ఫస్ట్ నీ స్టడీస్ మీద ఫోకస్ అయ్యి ఇవన్నీ తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు, నీ ఫ్యూచర్ ఇంపార్టెంట్, అది తర్వాత కూడా చేసుకోవాలి, సోషల్ సర్వీసే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఇవ్వకు అని చెప్పి. సో తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేసిన, వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు, నేనైతే నా వర్క్ ఏముంది నేను చేసుకుంటా అన్నట్టు నేను కంటిన్యూ చేసిన. తర్వాత ఎవరైతే స్టూడెంట్స్కి నేనైతే చెప్పినో వాళ్ళు మా రిలేటివ్స్ పక్కనే ఉంటారనమాట. సో అబ్బాయి వెళ్ళి చెప్పినారనమాట, ఈ అక్కనే చెప్పింది మాకు నేను ఇంత ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఈ అక్కనే రీజన్ అని చెప్తే అప్పుడు రిలేటివ్స్ వచ్చి నువ్వు చేసింది బాగానే చేస్తావు, నేను అప్పుడు మేము రాంగ్ వేలో తీసుకున్నాము అని చెప్పినాను. So my question to you all is, do you have any memorable memory with the children you worked with through Pillal Kosam? యా, సో మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అంటే స్కూల్ విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా ఉంటాయి. అందులో బాగా రిమెంబర్ ఉండేదంటే ఒక సిచ్యువేషన్. సో ఒక చిన్న పాప ఉండేది, నేను విజిట్ చేసే స్కూల్లో. మేము స్టార్టింగ్ విజిట్ చేసినప్పుడు అసలుకే మాట్లాడకపోదు, కానీ త్రూ అవుట్ ద విజిటింగ్స్ సో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఆమె ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసి స్టోరీ ప్రజెంట్ చేసింది, అలాగే స్పీచ్ ఇచ్చింది. ఆ డే నాకు మెమరబుల్ మూమెంట్. సో ఐ మేడ్ దట్ హ్యాపెన్ సో దట్స్ ఇట్. సో నా మెమరబుల్ డే ఏంటంటే మేము స్కూల్ విజిటింగ్లో మా స్కూల్కి మేము వెళ్తున్నాం. ఆ స్కూల్లో మాకు ఒక క్లాస్ ఇచ్చినారు, 4th క్లాస్. ఆ క్లాస్లో చిల్డ్రన్స్ చాలామంది ఉన్నారు, బ్యాక్ బెంచర్స్ కాదు, స్లో రన్నర్స్. వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ప్రజెంట్ మ్యామ్ అన్నింటికి కూడా రాదు వాళ్ళకి. సో టీచర్ మాకు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు అట్లీస్ట్ మౌత్ అయినా ఓపెన్ చేయాలి అండ్ మాట్లాడాలని మాకు ఆ కండిషన్తో మమ్మల్ని ఇచ్చినారు. ఆఫ్టర్ 6 months ఆ పిల్లల్లో వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగుంది, వాళ్ళకి ఫియర్ లేదు అండ్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. అది నా మెమరబుల్ డే. సో నా మెమరబుల్ డే ఏంటి అంటే, మేము స్టూడెంట్స్కి ఒకరోజు పిఓ వర్క్షాప్ ఉండే, అయితే అక్కడికి 300 members పిఓస్ వచ్చారు. అయితే ఆ రోజు వాళ్ళు మాట్లాడడానికని, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారో అని చెప్పడానికని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాము. అయితే అక్కడ వాళ్ళు చాలా బాగా మాట్లాడినారు. అది నాకు చాలా మెమరబుల్ డే, ఎందుకంటే మేము అసలు అనుకోలేదు వాళ్ళు అంత బాగా మాట్లాడతారని. ఎందుకంటే అక్కడ 300 members ఉండే పిఓస్. సో వాళ్ళ ముందు మేమే భయపడినాం మాట్లాడడానికి. సో అలాంటి వాళ్ళ ముందు వాళ్ళు చాలా మంచిగా అంటే కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడినారు. అది మాకు చాలా మెమరబుల్ డే. దీంతోపాటు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మేము ఎవ్రీ సాటర్డే వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా అంటే ప్రతి ఒక్క డే మెమరబుల్ డే లాగా ఉండిపోతుంది వాళ్ళతోటి. సో మేము ఆ వర్క్షాప్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని వదిలేయడానికి ఇంటికి వెళ్ళిండే. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినారు, అంటే మా పిల్లలు ఇంత బాగా మాట్లాడినారు, అంటే స్టార్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్న భయంతో ఉండే, కానీ ఇప్పుడైతే బాగా మాట్లాడుతున్నారు, మీరు అట్లా చేసినారు, అంత ఇంప్రూవ్ చేసినారు వాళ్ళని అని చెప్పి. సో మాకు అది మెమరబుల్ డే. Thank you. Hello guys. So I wanted to ask this question, that what inspired you guys to continue volunteering in Pillal Kosam over time? సో నాకు ఏమి ఇన్స్పైర్ చేసిందంటే ఐడియా నచ్చిందంటే స్టూడెంట్స్తో వర్క్ చేయడం చాలా మంచిగా అనిపించింది, ఎందుకంటే నాకు స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం చాలా ఇష్టం. సో అందుకని అలా వర్క్ చేస్తున్నా. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి వాళ్ళకు ఒక గైడర్ లాగా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు తెలుస్తాయి. సో అందుకే నేను ఇక్కడ అంటే ఇంకా వాలంటీరింగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నా.
అండ్ ఇంకొకటి వాలంటీరింగ్ వల్ల వాళ్ళకి చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా ఒక హోప్ వస్తుంది. అంటే మా పిల్లల కోసం అంటే కొందరు ఉన్నారు కేర్ తీసుకోవడానికి, మేము అంటే మాతో పాటు వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అంటే మేము స్టూడెంట్స్కి కేర్ తీసుకుంటున్నాం కదా, సో మాతో పాటు వేరే వాలంటీర్స్ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నారు సపోర్ట్ చేయడానికి అని ఒక హోప్ వస్తుంది. సో అందుకనే ఈ ఐడియా నచ్చి నేను ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఈ మూమెంట్ ఎందుకు జర్నీ అలా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను కూడా అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. సో నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివాను. ఆ పెయిన్, ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది నాకు తెలుసు. సో పిల్లలకి ఎంకరేజ్ అండ్ సపోర్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేరు. అట్లీస్ట్ ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ లాగా అనేది ఒకటి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ ఉంటే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. అందుకు నేను ఇంకా ఈ జర్నీ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నా. ప్లస్ ఇక్కడ వర్క్ కూడా మా టీంతో బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మాకు లైక్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్స్ కూడా బాగుంటుంది. సో నేను ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నా అంటే చేంజెస్ చూశాను నాలోను మరియు పిల్లల్లోనూ. అది చేంజెస్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయని చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. దట్స్. సో నేను ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ మేము వెళ్ళంగానే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్, హాయ్ అని చెప్పడం, హాయ్ అక్క అని చెప్పి అది వెళ్ళంగానే మాకు ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత ఇంకా మేము ఒక స్టూడెంట్కి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బెటర్గా చేయడానికి హెల్ప్ చేసినామంటే అదొక మంచి పాయింట్ అనిపించింది, అందుకే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. The reason for being in the second year also is like we have a bond with the students, children in the school. So in the first year I have created a hope for them to able to come or to able to learn something. So I didn't want to break the hope again in the second year. So like it's like something you have established something between you and the children, and if you don't go again and like they don't want to hear anything from others on hope. So it's like there is something between us, me and the children. So that is the reason why I'm been still here in the second year journey of my Pillalu Kosam. That's it. So two things brought me back to the movement again and again. One was the space that I was in, being able to see young people like me who think the same about the community, who think the same about the importance of education, and who are also committed and willing to come forward and work. The space was very, very much one of a kind to me. I just did not have any other place like that. There was no place I could see which was giving me a space to come and be with people like me, be with people young age who are thinking the same. And the second is what I was seeing on the ground, the smiles of the children, teaching them certain thing and the happiness that they show after being able to learn it, and the teamwork I was able to establish in the classroom, and slowly the hope I was creating in children, the confidence I was building in them, and being able to see that I was able to bring that in a group of individuals was so joyful to me, and that brought me close to the children, close to the movement again and again. Thank you. So what values and missions of Pillalu Kosam has strongly resonated in you? Like majorly in the movement we follow CARE system. Like it stands for creative, authentic, responsibility and empathy. Like the four terms, not only me, every volunteer in the movement has been connected. Like when we talk about creative, when we are in the classrooms with children, we'll get like lots of difficult situation to handle them or to tackle them or to how to teach them. Like at the time we have to think creative, like what we have to do with them to make them engage in their activity or studies. And for authentic, every person here is authentic. Like every individual has their own thoughts about the movement or what to do in the classroom. And responsibility is like how we are with, like how responsible we are with the children in classroom. And for the point of empathy, it's like You don't show sympathy, you show them empathy.
Yes, correct. Everyone shows like sympathy, but the children, they don't need sympathy. Just they need empathy and courage or confidence. That. Thank you. So, how has volunteering with Pillala Kosam has impacted your personal growth and development? సో ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను నాలో చాలా చేంజెస్ చూసాను. ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఎవరితో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోతుండే, బట్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినాక చాలామందితో ఇంటరాక్ట్ అవ్విన. అంటే సొసైటీ అంటే ఏంటి అని నేను తెలుసుకున్నా. సొసైటీ మొత్తం ఎట్లా ఉంది, అంటే సొసైటీలో మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ తెలుసుకున్నా. ఇంకా నా పర్సనల్గా అయితే ఇది ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వేరే వాళ్ళతో, ఇంకా నాలో నాకు ఒకటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అంటే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడడం, ఇంకొక కంఫర్టబుల్, అంటే ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వడం అట్లా. సో నాలో పర్సనల్ గ్రోత్ అంటే ఫస్ట్ ఫియర్ అనేది పోయింది నాలో, అండ్ నేను కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఉంది. పిల్లల డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ పిల్లలది అర్థం చేసుకున్నాను. అండ్ సొసైటీ కూడా మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని వాలంటీర్ జాయిన్ అయినాక నాకు మైండ్ సెట్స్ చేంజ్ అయినాయి. అండ్ So, for me, it was like I was a very introvert person. So, after joining this program, I became an extrovert person, and I lost fear while speaking with everyone, and I also lost my stage fear. Now I confidently talk with everyone. That's it. Like for me, you can see that now I'm being sharing right now in front of you. This is the reason. This is what I have got right now. When we say personal development, the environment you live in and the people you are surrounded by play a very big role when it is coming to your personal development. And I, throughout my student life, lacked that. So I used to search desperately for environments where I can find like-minded people and people who are working to do something for the community. So just having a group of people who were like me gave me so much joy, confidence, and some space to be more creative and to use whatever I had to its utmost potential. So that has just boosted my the course of my development journey. Thank you. What are the challenges in the community and how is Pillala Kosam addressing it? Like basically going into the question, I have to I'll give a brief about the community, what we are talking, like what is a community. Like this community refers to the class, which is a working class or the labor class, generally like the people. So in the moment who we are working, the volunteers are from the background of degree college, government degree colleges, and the children we are working with the government school childrens. So by this you got to know about what is a community, a little brief, right? So here in the community we have two problems. So one is the fear, the underconfident or lower confidence in the children, and the youth, like who are the volunteers in the movement, are not able to work in the field of socio-political issues. By the moment we can address both the issues, like being collective. The youth volunteers or we are going to schools and working with the children, and we are trying to remove the fear, like we are trying to give more confidence to the children by interacting with them or engaging with them with the activities. And by that we can remove the fear in them. In the socio-political issues, we got to know like the environment around us, the community we are dealing with, and etc. Or else the problems we are rectifying and trying to solve in the school level. So basically we are starting it with school level and we are trying to address it in the scale. That's it. How do you think your work with Pillala Kosam has impacted the lives of children and the community? సో నేను
లైక్ పిల్లలకి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అయిందంటే నేను తీసుకున్న కొన్ని మందిలో వాళ్ళకి డిసిప్లిన్, బిహేవియర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఒక సెషన్ తీసుకున్నాం. సో నార్మల్గా మేము ఒక టెంపుల్కి విజిట్ అయినాం. ఆ టెంపుల్లో అబ్బాయి ఇనిషియేట్గా తీసుకొని క్లీనింగ్ చేస్తుండు. సో అది చూడంగానే నాకు హ్యాపీగా ఫీల్ అనిపించింది. లైక్ 4th క్లాస్ అబ్బాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ తనంతా తను ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిండు. సో అదంటూ లైక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా మెచ్చుకున్నారు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు. తను ఇంకా భయం లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూ చేస్తుండు, జాయ్ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తుండు స్టడీస్కి. అండ్ ఈ అబ్బాయిలో చేంజ్ వచ్చింది. సో అలా అందరిలో చేంజ్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. What is the dream the movement is working for? So, Pillala Kosam community movement is having its volunteers across the state. 10,000 volunteers, 300 professors, and people from all the government primary schools and all the government degree colleges are working together throughout the state. And the movement is working for just one dream. All these people are working for one dream. And the dream is that every child, irrespective of their family background, their economic status, their religion, their caste, their social status, irrespective of all that, every child is having a dignified life, having a joyful childhood, and having quality education. And we are able to see this everywhere across the state, regardless of all the differences that we all are sitting with. We as a community are able to ensure these 3 things for the children: a dignified life, a joyful childhood, and quality education. That is the dream. Hi Pavan, my question for you is, how did you feel by volunteering in the movement and what skills did you learn? సో ఫీలింగ్స్ విషయానికి వస్తే ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ. ఎందుకంటే మేము అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉండే ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు రీచ్ అయ్యామన్నది అది తలుచుకుంటే చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను. సో స్కిల్స్ విషయానికి వస్తే నేను చాలా స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ చూసుకుంటే. సో లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో, అండ్ లీడర్షిప్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్నది, లైక్ ఇలా. అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్. Hi Shivani, I would like to ask you, what message would you give to someone who is considering volunteering? సో నేను వాలంటీరింగ్కి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి అంటే, మీరు వాలంటీరింగ్కి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీలో చాలా చేంజెస్ చూస్తారు. సో అంటే మీరు లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి మీలో. ఎలాంటివి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్తో, అలాంటప్పుడు మీరు కాన్ఫిడెన్స్, అంటే మీలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు. సో అలాంటి టైంలో కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా ఫియర్ అదే లేకుంటే మీరు చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతారు, వాళ్ళతో చాలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. సో లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీరు సొసైటీ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే నేను నా ఓన్గా చెప్పాలి అంటే, పర్సనల్గా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినప్పుడు అసలు ఎవరితో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేదాన్ని కాదు. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినాక నాకు అనిపించింది, అంటే అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయితే చాలా తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనలాగా అందరికీ థింకింగ్ సేమ్ ఉండదు. సో అందరి పర్స్పెక్టివ్ తెలుసుకోవచ్చు మనం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను కూడా తెలుసుకున్నాను, అంటే ఒక్కొక్క పీపుల్ది మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచించవచ్చు, దాంతో డిఫరెంట్ ఐడియాస్ మనకి వస్తాయి. సో ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు కూడా, అంటే మన పర్సనల్గా. అండ్ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు. సో ఇది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి నేను ఎలా అంటే ఒక కోట్తో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నా, అది ఏంటి అంటే, అండ్ ఎఫర్ట్ మేడ్ ఫర్ మేకింగ్ అదర్స్ హ్యాపీ లిఫ్ట్స్ అస్ అబౌవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఇది నాకు చాలా కనెక్ట్ అయ్యింది, ఎందుకంటే నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన, అందుకనే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. As Pillala Kosam continues to grow and evolve, its mission remains unchanged to provide hope, support and opportunity to children in need. Together, we can build a better tomorrow for generations to come.